एकादश स्कंद अष्टादश अध्याय उद्धव वाच। हे भक्ति लक्षण शुणी कर्णे उद्धव आनंद वचने देह पुलक रोम राजी भाव गदगदे चक्षु बुझी जे धर्म भक्त लक्षण पुछई तुम्भर चरण। हे प्रभु श्री मधुसूदन भक्त संशय विमोचन जे धर्म भक्ति लक्षण श्रीमुखे कहिल आपण से धर्म साधि केउ मते वैष्णव लक्षण जगते ब्रह्मपुत्र को दया करी पूर्वे जे हंस रूप धरी परम धर्म कथा जेते कहिले तांक अग्रते से धर्म काले नष्ट गला संसारे केही न पालिला एबे क्षिति तले पुणी केते आतुंभ बिना भणी से धर्म कही पारु तुई तो बिना कर्तार भक्ता नहीं ए ब्रह्म सदने सुर लोके तो तहु के कहिब एके संगते ब्रह्म ज्ञान घेनी तु नाथ तेजीवु अवनी से धर्म तत्व गूढ़ जानी के कहू परिमाणी तु सर्वधर्म ज्ञान दाता तु सर्वलोक पिता माता भक्ति लक्षण धर्म जेते वो नाथ कम अग्रते एमते उद्धव वचने शुणी कहती भगवान हे शुण हे भक्त शेखर जे धर्म जे मत आचार मु सत्य जुगे हंस रूपे ब्रह्मार पुत्र समीपे प्रथम जुगे शुक्ल वर्णे मुहि प्रवर्ताइली जने ओंकार रूपे थिला वेद केही न जाने तार भेद मु धर्म वृक्ष रूप धरी से वेद लोकरे विस्तारी एणु जे जुग नर नारी सकले सद्य धर्माचारी मम वचन हृदय धरी मते भजंती दृढ़ करी चिते चिंतती धर्म जेते समीपे मिलती समस्ते एमते सत्य जुग गला शुण उद्धव मोर लीला ए त्रेता जुगरे पुण मुई यज्ञ पुरुषे जात होई वेद उचित यज्ञ मार्गे धर्म प्रचारी भूमि भागे मो पाद उरु भुजा नले जन्म होइले चारि वर्णे मो भुजु जन्म क्षत्रि जाति उरु मो वैश्य उत्पत्ति मुखु ब्राह्मणे मोर जात शूद्र मो चरणु संभूत एणु मु पुरुष पुराण ईश्वर ब्रह्मांड कारण विराट पुरुष मगति मत सृष्टि उत्पत्ति मोर जगनुगृहकारी रुद पद्मरु ब्रह्मचारी मो वक्षस्थलु वनवासी मस्तक जन्मिले सन्यासी ए सर्ववस्तु सर्वाश्रम स्वभावे भिन्न मतिभ्रम प्रकृति जन्म अनुसारे स्वभावे आचार व्यवहारे उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम आचार हीन संगते हीन गति असी कहती जदुपति उद्धव एक मने शुण ब्राह्मण वर्णर लक्षण तपस उच्च समदम मोर भक्ति अनुपम सत्य सन्तोष क्षमा दया रजुता हृदय निर्मया ए सर्व ब्राह्मण लक्षण क्षत्रिय धर्म एवे शुण तेजस उच्च बल शौर्य तितिक्षा उद्यमे औदार्यम विप्रपोषण धृति वीर्य ए आदि परम ऐश्वर्य क्षत्रिय प्रकृति ए जान परे शुण वैश्य गुण विप्रपोषण दान युक्त दंभ वर्जित कृषिरत क्रय विक्रय साधु मते धन संशय न जुकते वैश्यकूलर धर्म एई कहवा शूद्र धर्म जेई सकल जीवे थिव दया केवे न करिब माया शूद्र जनर ए व्यवहार शुणहीन जन आचार असत्य वाक्य निष्ठाहीन नास्तिक क्रोध हत ज्ञान विरोध वाक्य कुवचन कंदल आचार लंघन परहिंसन परवाद पररमणि धने सदम नीच जनर ए स्वभाव सामान्य शुण ए उद्धव अहिंसा क्रोध दम्भहीन दम्भ वर्जित मानपुण सत्यवचन प्रिय वाणी भृत्य श्रुद जेते प्राणी ए सर्वलोक साधारण स्वधर्म स्वभाव निर्माण ब्राह्मण आदि यथाक्रमे जेथिवे जेमन्ते आश्रमे ब्राह्मण आश्रम व्यवस्था शुण उद्धव साधुकता ब्राह्मण कूले जन्म होई वेद पठने दीक्षा होई गायत्री मंत्र गुरु मुखे जानी सेवक गुरु पाके आवेद पठने दिने दिने करिब गुरु सन्निधाने ए वेद पठन दिने दिने करिब गुरु सन्निधाने त्रिसंध्या स्नान होम करी त्रिदंड कमंडलु धरी ए मंत्र पठन पूजा होम मार्जन भोजन नियम ए पिंधि कृष्णाजी नवे कला अरुण वस्त्र अंधवाला ए आदि कर्म ब्रह्मचारी करी मौन आचरी ए कर चरणे नख जेते जे लोम कक्षलिंग मात्रे कदा न करी छेदन संपूर्ण करी धारण निरते थिव जे संजते वीर्जन देव जोनिपते यद्यपि निद्रागत काले स्वप्न गोचरे वीर्य टले बेगे प्रभाते स्नान करी हृदरे गायत्री सुमरी जप करी हस्त रेखे जतने रवि अभिमुखे गुरु ब्राह्मण वृद्ध पादे बंधन करी आनंदे
त्रिसन्ध्या सेविव स्नाने गायत्री जपिव मौने साक्षाते गुरु जे ईश्वर गुरुଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଗୁରୁଟି ସର୍ବଧର୍ମମୟେ ମୁଇଁ ବସଇ ଗୁରୁଦେବ ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଯେ ସେ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱଭାବେ ନିରତେ ପ୍ରଭାତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ସମୀପେ ତାହା ନେଇ ଥୋଇବ ଶିରେ କର ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନେ ଗୁରୁ ଦେବେ ଯେତେ ତାହା ଭଞ୍ଜିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଗୁରୁ ବଚନ ଅବଦାନେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବ ମୌନେ ଗୁରୁ ସମୀପେ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମେ ଥିବ ଯେ ଉଭାଏ ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବସିବ ଗୁରୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ସଭଏ ସମୀପେ ବସିବ ଚରଣ ଅଗ୍ର ନଦିଶିବ ସ୍ୱଭାବେ ଦୂରେ ଉଭା ହୋଇ କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ନମିବ ଗୁରୁ ପାଦେ ବେଦ ବଚନ ଅନୁବାଦେ ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ସେବା କରି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏ ଦେହ ସୁଖ ଦିନେ ଦିନେ କେବେ ନ ଚିନ୍ତିବ ମନେ ଯାବତ ବେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତାବତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ବୟେ ମନ ବଚନ ନିଜ ଦେ ନିତ୍ୟ ସେବିବ ଗୁରୁ ପ୍ରାୟ ମତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେ ମତ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ନିତ୍ୟ ସଂଯତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ତ୍ରିସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାଷଣ କେବେ ନଇବ ନିପୁଣ ତମ ରାଜସ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସଙ୍ଗ ନଇବ କଦାଚିତେ ଏଘେନି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସଙ୍ଗ କରଇ ନିଜ ଧର୍ମଭଙ୍ଗ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ଆଚମନ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନ ତୀର୍ଥଗମନ ଜପ ହୋମ ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋର ଚରଣେ ସେବା ଯେତେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ ନିରତେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଷଣ ଯେ ଅବା ଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଏ ଆଦି ଧର୍ମାଦି ଲଙ୍ଘନେ କେବେ ନ ଚିତିବ ମନେ ସମାନ ଧର୍ମ ସାଧାରଣ ଏ ସର୍ବ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣ ସଂଯମେ ମନ ବାକ୍ୟ ଧରି ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋର ଚରଣେ ସେବା କରି ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣେ ଅଧିକାରୀ ଯେ ରୂପେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଶସ୍ତ ସାଧିବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ହେମନ୍ତ ବ୍ରତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିରାଜେ ଅଗ୍ନି ରୂପ ଧରି ମୋର ଭକତ ଏ ଶୟଳେ ମୋ ସେବା କରେ ତପ୍ତ ପରେ ତାର ଦୂରିତ ଯେତେ ଦେହେ ମୋ ସେବା ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ଦଏ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଦି ସକଳ ବେଦ ଧରି ତାତ ଜନନୀ କି ଜଣାଇ ଦକ୍ଷିଣା ଗୁରୁ ପାଦେ ଦେଇ ଏ ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ବେଦ ଉତ୍ସର୍ଗେ ସ୍ନାନ କରି ଛାଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ବନେ ବା ଭୁବନେ ପ୍ରବେଶ ଏମନ୍ତେ ନିଜ ଭାବେ ଥିବ ଯେ ପୂର୍ବେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବେଗେ ଭଜି ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମ ପୁଣ ତେଜି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିରାଜେ ଅଗ୍ନି ରୂପ ଧରି ବିଚାରୀ କନ୍ୟା କୁଳବତୀ ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ତାର ଚିନ୍ତି ବୟ ଆକୃତି ଭାବେ ଗଣି କନ୍ୟାର ରୂପ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ବିବାହ କରି ଶୁଭକ୍ଷଣେ ଯେ ବେଦ ବିଧାନେ ପ୍ରମାଣେ ସୁଖେ ସାଧିବ ଗୃହବାସେ କାମ କାଞ୍ଚନ ଧର୍ମ ଆସେ ଯେ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ କାରଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଧର୍ମ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ତ ଅଗ୍ରତେ ଏ ବେଦାଧୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଗ୍ରହଣ ଯଜନ ଯାଜନ ଦାନ ହିଁ ଦେଉଥିବ ନିତ୍ୟେ ଲୋଭ ନ କରି କଦାଚିତେ ଗୃହେ ହୋଇବ ଶର୍ମ ସହ ଯେ ନିଚ କର୍ମ ପ୍ରତିଗ୍ରହ କେବେ ନ କରିବ କରେ ନିସ୍ତରୀ ଅପରୁତରେ ଯେ ଅବା ଦୁଷ୍ଟ ପରିଗ୍ରହ ଉଭୟ ଲୋକେ ଦୁଃଖମୟ ଯେ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଭୟଙ୍କର ଯଶ ତପସ୍ୟା ତେଜହର ସେ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ନ କରିବ ଦୁଃଖେ ବା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବ ନିତ୍ୟ ଯଜନ ଅଧ୍ୟାପନେ ବଞ୍ଚିବ କିଞ୍ଚିତ ଭୋଜନେ ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିପରୀତେ କେବେ ନ କଳ୍ପିବ ଚିତେ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଯଥା ଲାଭେ ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ମୋର ଭାବେ ଯେ ବିପ୍ରହରି ପରାୟଣେ ଗୃହେ ବସଇ ସାଧୁ ପଡ଼େ ଚିତେ କରଇ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ସେ ନୁହେଁ ନରକେ ପତନ ସେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପୁତାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ନିସ୍ତରେ କେହ ବା ପୂର୍ବ କର୍ମ ବସେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଗୃହ ବାସେ ହେମନ୍ତ ବିପ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେ ଅବା ଚିତେ ଦୟା ବଇ ବିପ୍ର ପୋଷଣ କରେ ନିତ୍ୟେ ମୁଁ ଥାଇ ତାହାର ଅଗ୍ରତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ମୋ ଆହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର ହେମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ ଯଦ୍ୟପି ବିପଦେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ବୈଶ୍ୟ ମତେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବେନିପତେ କିବା ଖଡ଼ଗ ଧରି କରେ ବଞ୍ଚିବ ପଦାତି ପ୍ରକାରେ ହିଂସା ନ ବଇ ହୃଦୟରେ ବିଅର୍ଥେ ନ ନାଚିବ ପରେ ହିଂସା ନ ବଇ ହୃଦୟରେ ବିଅର୍ଥେ ନ ନାଚିବ ପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କରିଥିବ କେବେ ସେବା ନ କରିବ ଏମନ୍ତେ ବିପଦୁ ବଞ୍ଚିବ ଶୁଭେ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମେ ଥିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚିବ ନିଜକୁ ଆବରି ଆପଦୁ କରି ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିବ ନିଜ ଧର୍ମେ ଏମନ୍ତେ ବିପଦୁ ବଞ୍ଚିବ ନିଚକୁ ସେବା ନ କରିବ ବିପଦେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ଉପାଏ ବିପଦେ ଶୂଦ୍ରକାରୀ କର୍ମେ ବଞ୍ଚିବ ପୁଣି ନିଜ ଧର୍ମେ
ଏମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପକ୍ଷେ ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଏଭାବେ ଗୃହାରମ୍ଭ ମତେ ଚିତ ନ କରି ମୋହଗତେ ଗୃହରେ ବିପଦେ ସମ୍ପଦେ କୁଳ କାଞ୍ଚନ ବନ୍ଧୁ ମଦେ ମୋହେ ନଇବ ମନଚ୍ଛନ୍ନ ଏ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱର ସମାନ ଭାବ ଜାଣିବ ଶୁଣି ଦେଖି ଇଚ୍ଛାରେ ସକଳ ନିରେଖି ଏ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗ ଯେ ସନେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ପଥିକ ଜେନେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରମେ ବସନ୍ତି ଏକ ମେଳେ ଶ୍ରମ କରିଲେ ଯେଝା ମତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ପତେ ଯେସନେ ପ୍ରାଣୀ ନିଦ୍ରାଗତେ ସମ୍ପଦ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଗତେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୃହବାସ ନ କରି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ତୁ ବୁଝ ଯଦୁବୀର ଚଞ୍ଚଳ ମନ କର ସ୍ଥିର ଅନିତ୍ୟ ଅସିତ୍ୟ ଶରୀର ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ତମ ଘର ଏଣୁ ଅତିଥି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୋର ଭକତ ଗୃହେ ତାଇ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସିରି ନ ବୋଲ ମୋହର ମୋହରି ଏ ଦୈବ ମାୟା ଏ ସଂସାର ଏଣେ ନ କର ଅହଙ୍କାର ଏମନ୍ତେ ଗୃହେ ଅବଦାନେ ଧର୍ମ ସାଧିବ ଯଜ୍ଞ ଦାନେ ମୋର ଭକତି ଦିନେ ଦିନେ ସାଧିବ ହୃଦୟ ଯତନେ ଗୃହସ୍ଥ ଭାବେ ହିଁ ମତେ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବ ଦିନ କେତେ ଏ ବୟସ ତୃତୀୟ ପ୍ରାପତେ ବନେ ଚଳିବ ତପର୍ତେ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଆୟୁଷ ବେନି ଭାଗେ ଧର୍ମ କଷଣ କର୍ମ ଯେତେ ବନେ ସାଧିବ ଯେଝା ମତେ ଏ ଗୃହ ନିବନ୍ଧେ ଯାର ମନ ଆକୁଳ ପୁତ୍ର ଦାରାଧନେ ଏ ମୂଢ଼ କୃପଣ ନାରୀ ଯୁତ ମୁଇଁ ମୋର ଏ ସମସ୍ତ ଏଣେ ବଞ୍ଚଇ ଗୃହବାସେ ଅଶାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସେ କୁଟୁମ୍ବ ନିସ୍ତାରଣ ଆସେ ଭାଳଇ ରଜନୀ ଦିବସେ ବୃଦ୍ଧ ଜନନୀ ତାତ ମୋର ବନିତା ବାଳକ କୁମର କିରୂପେ ନିସ୍ତରିବି ମୁଇଁ ଏଣେ ଆକୁଳ ମନ ହୋଇ କ୍ଷଣେ ନ ପାରେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ନିରତେ ଚିନ୍ତା କୂଳେ ବୁଡ଼ି ଧାରାତନୟ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଗୃହେ ମଜଇ ମୂଢ଼ମତି ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ତମ ଘରେ ଭ୍ରମଇ ଘୋର ସଂସାରେ ଗୃହକରଣ ବର୍ଣ୍ଣଭାବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଦଗତେ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାମ୍ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଭାଗ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।